मेरो साउन्ड आछ हैन इन्द्रजी अच्छा आछ ल यसमा हेरौँ है यसमा के भनेछ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल इन्फर्मेसनहरु यसो नोट गर You manage a risky portfolio with expected rate of return of 10% and standard deviation of 20%. The treasury bill rate is 4%. Okay, simply we are given the expected rate of return on the risky portfolio just denote it as ERP, expected rate of return on the risky portfolio, and 10%. And standard deviation of the risky portfolio. Sigma P, sigma P, this is equal to 20%. And finally, the risk-free rate. Risk-free rate is treasury bill rate. Treasury bill rate is the risk-free rate is 4%. Treasury bill rate. So we denote it as RF. It is 4%. अब इसको फर्स्ट क्याल्कुलेसन हेरौँ है यो मैले क्वेशन यहाँ तल कपी गरेँ नम्बर 1 हो क्वेशनले के भनेको छ भने if your client Miss Lisa chooses to invest 60% of a portfolio in your fund and 30% in treasury bill money market fund, what is the expected value and standard deviation of the rate of return on her portfolio? एउटा कुरा के ख्याल गरौँ भने हाम्रो एउटा क्लाइन्ट छ मिस लिजा भन्ने उले आफ्नो टोटल वेल्थको 60% चाहिँ हामीले म्यानेज गरेको फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ हामीले म्यानेज गरेको फन्ड भनेको यो रिस्की पोर्टफोलियो जसको रिटर्न चाहिँ 10% छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20% छ यो हामीले म्यानेज गरेको फन्डमा उले 60% इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र बाँकी 30% उले ट्रेजरी बिल मनी मार्केट फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने त्यस्तो बेलामा what is our expected return and standard deviation on our complete portfolio हैन अब यसलाई हामीले कसरी एडिट गरौँ भन्दाखेरि if Miss Lisa invest 60% in the risky portfolio or you 60% in the risky portfolio that is risky proportion is equal to 0.6 risky asset मा उले चाहिँ एउटा कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्म गर्दैछ त्यो कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा रिस्की पोर्टफोलियो प्लस रिस्क फ्री एसेट पर्छ हैन त उले रिस्की पोर्टफोलियोमा आफ्नो वेल्थको 60% इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ त्यो भएर यहाँनिर हामीले रिस्की प्रोपोर्सन भनेको 60% भयो and the rest in treasury bill money market fund comma the expected value in standard deviation of rate of return on her complete portfolio the complete portfolio also complete portfolio is given by now we can calculate first of all Sagun Karki आउनुभयो ल स्वागत first of all हामीले expected return calculation गरौँ expected return on the complete portfolio simple calculation हुन्छ so expected return on complete portfolio complete portfolio लाई हामीले normally C भनेर डिनोट गर्छौं this is equal to risk-free rate plus risky proportion Y multiplied by
expected return on the risky portfolio minus risk-free rate. Your formula I'm using, right? Right. The denting painting garo. Okay, this is our formula. Our expected return on complete portfolio risk-free rate is 4% plus risky proportion Y is 0.6. And multiplied by, I believe you also here, multiplied by expected return on risky portfolio 10% minus risk-free rate 4%. You got me? You got the idea? The answer. 10 minus 4, 6. 6 is a 36. 4 plus 3.6, 7.6 answer. We are calculation. Expected return on the complete portfolio simply. Okay. Let's take a standard deviation on the complete portfolio you form, right? Standard deviation on the complete portfolio. Standard deviation बनेको हाम्रो formula अनुसार like मैले symbol copy गरौँ. Standard deviation on complete portfolio is equal to risky proportion Y, हैन, multiplied by standard deviation of the risky portfolio. Your formula is simply standard deviation of the complete portfolio is risky proportion Y multiplied by standard deviation of risky portfolio. The risky proportion 0.6 show, and standard deviation of risky portfolio and like 20% deviation. So we use 20% here, 20%. So it is 12%. So this is the expected, standard deviation on the complete portfolio. Sir, a number को calculation यति हो. Let's start, right? A number को सारो अनि यो B number को गरौँला. ल अब बी नम्बरमा जाऊ है एकचोटी. बी नम्बर साह्रै होला हैन, एको छैन भने भन्नु है फेरि. यहाँ बीमा हामीलाई के भने भन्दाखेरि सपोज दैट your risky portfolio includes 3 stocks A, B and C in the proportion of 20, 30 and 50%. What are the investment proportion of your client's overall portfolio, including the position in treasury bill? एउटा कुरा यहाँनिर के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो क्लाइन्टको कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा 2 टाइप्स अफ एसेट्स छ. एउटा भनेको रिस्की पोर्टफोलियो र अर्को रिस्क फ्री एसेट हैन. उसले रिस्की पोर्टफोलियोमा 60% इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र बाँकी रहेको 60 हो कति हो एक्चुअली 60%
यो 30 होइन, यो चाहिँ 40% हुनुपर्ने। यहाँ क्वेसन गल्ती रहेछ, यसलाई सच्याउँ है। 40% हो यो ट्रेजरी बिल क्वेसनमा। 60% चाहिँ उसले रिस्की पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र 40% चाहिँ ट्रेजरी बिलमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्म गर्नको लागि। अब यहाँनिर उसको कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा जुन रिस्की पोर्टफोलियो छ नि, त्यो रिस्की पोर्टफोलियो भनेको त हामीले म्यानेज गरेछौँ। हामी एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो सपोज, हामीले म्यानेज गरेको रिस्की पोर्टफोलियोमा उसले 60% इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। अनि हामीले त्यो म्यानेज गरेको रिस्की पोर्टफोलियो कस्तो छ भने फेरि त्यसमा 3टा स्टकहरू इन्क्लुड छ, ए, बी र सी भन्ने। यो 20, 30 र 50% को प्रपोर्सनमा भने यस्तो बेलामा हाम्रो क्लाइन्टको ओभरअल पोर्टफोलियोमा ए, बी, सी र ट्रेजरी बिलको प्रपोर्सन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ risky portfolio includes 3 stocks A, B, and C in the proportion of 20, 30, and 50%. The investment proportion of client's overall portfolio, including the position in treasury bills, are given by whatever I'm killing him. It's simple key answer. मैले रेड गर्दिएँ। अब पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने इन्भेस्टमेन्ट proportion of stock A in the complete portfolio. पहिला हामीले यो क्याल्कुलेट गर्छौँ। कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा स्टक ए को इन्भेस्टमेन्ट प्रपोर्सन, दैट इज WA हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ है। अब एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो क्लाइन्टले टोटल उसको वेल्थको 60% ए, बी, सी मा लगानी गर्छ। ठीक छ नि, टोटल वेल्थको 60% ए, बी, सी मा लगानी गर्छ। अनि त्यो 60% को फेरि 20% ए मा, 30% बी मा र 50% सी मा उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट प्रपोर्सन अफ स्टक ए इन द कम्प्लिट पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै 0.6 मल्टिप्लाइड बाई 0.2 गर्ने, यो गरे पनि 0.12 आउँछ। ठीक छ नि, यो भनेको के हो भन्दाखेरि उसले एबीसी मा गरेर टोटल 60% इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ र एबीसी को प्रपोर्सन पनि के छ, एबीसी को प्रपोर्सन 20, 30 र 50% छ भनेपछि उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको टोटल 60% को 20% ए मा हुन्छ, 60% को 30% बी मा हुन्छ, 60% को 50% सी मा हुन्छ। त्यही भएर हामीले इन्भेस्टमेन्ट प्रपोर्सन अफ स्टक ए इन द कम्प्लिट पोर्टफोलियो यो आयो। अनि त्यस्तै गरी हामीले इन्भेस्टमेन्ट प्रपोर्सन इन द अफ स्टक बी निकाल्नुपर्छ। इन्भेस्टमेन्ट प्रपोर्सन अफ स्टक बी इन द कम्प्लिट पोर्टफोलियो भन्यो भने अब यहाँ चेन्जेस के हुने भयो भने खाली हामीले जुन बी को प्रपोर्सन छ नि, बी को प्रपोर्सन भनेको कति हो, 30%, 0.3 है। यो चाहिँ 0.18 आउँछ। त्यस्तै गरी गएर इन्भेस्टमेन्ट प्रपोर्सन इन स्टक सी निकाल्नु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट प्रपोर्सन अफ स्टक सी इन द कम्प्लिट पोर्टफोलियो भनेर अब सी को प्रपोर्सन कति छ, सी को प्रपोर्सन चाहिँ 50%, यो गर्दाखेरि 30 आउँछ। अब मेनली के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 12%, यो के रे 18% र यो 30%, यो तीनटा एड गर्दाखेरि 60% आउनु पर्यो। किनकि हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियोमा क्लाइन्टको रिस्की पोर्टफोलियो, क्लाइन्टको कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा रिस्की पोर्टफोलियोको प्रपोर्सन 60% छ। त्यही भएर त्यो कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा यो तीनटा रिस्की एसेटहरूको सी गर्दा रिस्की एसेटहरूको टोटल वेट चाहिँ कति हुनुपर्छ त, 60 हुनुपर्छ। 12, 18, 30% गर्दाखेरि 60% हुनु। अब फाइनली अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट प्रपोर्सन
proportion of treasury bill in the complete portfolio. You calculate गर्नु पर्दैन as given in the question. WRF भन्दै मेला एक्सपी एसेटमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट यसको कति 0.4 हो यसैलाई गर्नु यसरी देखाउने है WRF भनेको यसलाई अर्को शब्दमा यस्तो पनि भनिन्छ 1 minus y पनि भनिन्छ यो 1 minus y भनेको 0.6 र 0.4 यसले लेख्नु पर्छ बी नम्बरको क्याल्कुलेसन भयो भने भयो भनौँ है अगाडि बढौं के छ अगाडि बढौं इन्द्रजी हजुर सर भयो अगाडि एकजना नबोल्दिदाखेरि मलाई कस्तो कस्तो हुने कि ल ओके नम्बर सी है यो नम्बर सी को मैले यहाँ कपी क्वेशन कपी गरे नम्बर सी व्हाट इज द reward to volatility ratio or slope of capital allocation line of your portfolio your client's portfolio your portfolio भनेको हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियो भन्न खोजेको हामी एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो हामीले एउटा रिस्की पोर्टफोलियो म्यानेज गर्छौं हैन त्यो पोर्टफोलियोको भनेको अब जस्तो कि यहाँनिर अब हामीले the reward to volatility ratio or slope of capital allocation line of risky portfolio यो एउटा मात्र लेखेको हुन्छ reward to volatility ratio भनेर मात्र लेखेको हुन्छ of the risky portfolio is given by अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि हामीले रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियोलाई सर्टकटमा एस भनेर डिनोट गर्छौं हामीले रिस्की पोर्टफोलियोको निकाल्दै छौं त्यही भएर यसलाई सिम्बलाइज गर्दाखेरि एसपी भन्ने शार्प रेशियो भन्छ के रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियो भनेको शार्प रेशियो भनेको के हो भने विलियम एफ शार्पले डेभलप गरेको मतलब रिवार्ड टु भोलाटिलिटी फर्मुला रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियोले के देखाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि एसेटमा हामीले सर्टेन लेभल अफ टोटल रिस्क एज्युम गरे बापत हामीले कति रिस्क प्रिमियम पाउँछौं व्हाट इज आवर रिवार्ड त्यो देखाउँछ हैन यो क्याल्कुलेट गर्दा हामीले सिम्पली फर्मुला के युज गर्छौं भने अस्ति मैले स्लाइडमा पनि फर्मुलाहरु डेमोन्स्ट्रेट गरेको थिएँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो यस्तो लेख्छ है एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियो जस्तै कि पोर्टफोलियो भनेको रिस्की पोर्टफोलियो है
रिस्की पोर्टफोलियो भन्नु खोजेको पी ले डिनोट गरिन्छ त्यसलाई नर्मली कम्प्लिट पोर्टफोलियोलाई सी ले डिनोट गरिन्छ फेरि पनि मैले भन्छु रिस्की पोर्टफोलियो भनेको रिस्की एसेट्सहरुको मात्र पोर्टफोलियो हो कम्प्लिट पोर्टफोलियो भनेको फेरि त्यो रिस्की पोर्टफोलियो प्लस ट्रेजरी बिल वा रिस्क फ्री एसेटहरुको पोर्टफोलियोलाई हामीले कम्प्लिट पोर्टफोलियो भन्छौं अब यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% छ माइनस रिस्क फ्री रेट 4% divided by standard deviation 20%. यो गरौँ यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 0.3 right अनि त्यस्तै गरी हामीले रिवार्ड to volatility ratio of the complete portfolio. अब कम्प्लिट पोर्टफोलियो को निकाल्दा पनि फर्मुला सेम नै हो खाली अलिकति सिम्बल मात्र चेन्ज हुन्छ कम्प्लिट पोर्टफोलियोलाई हामीले सी भनेर डिनोट गर्छौं हैन अब यसमा एक्सपेक्टेड रिटर्न युज गर्दाखेरि हामीले कम्प्लिट पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न युज गर्ने माइनस रिस्क फ्री रेट सेम भयो हैन अनि डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्दा पनि हामीले कम्प्लिट पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज गर्ने खाली यो फर्मुलामा अलिकति सिम्बल मात्र चेन्ज हुन्छ सिम्बल अनुसार डेटा पनि चेन्ज हुन्छ अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कम्प्लिट पोर्टफोलियो हामीले अघि भर्खर ए नम्बरमा निकालेछौं है यो 7.6% र 12% छ है रिटर्न 7.6% रिस्क 12% त्यही डेटा इनपुट यहाँ राख्नु पर्यो त यो 7.6% माइनस रिस्क फ्री रेट 4% डिवाइडेड बाइ 12% ल यो क्याल्कुलेट गरौँ त यो क्याल्कुलेट गरौँ यो पनि 0.3 आउँछ अब यहाँनिर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि न त्यस्तो थ्योरी पछाडी सोधेको छ छैन मलाई थाहा छैन हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि द reward to volatility ratio of 0.3 times implies that you will incur the risky portfolio and the complete portfolio both offer 0.3 unit of risk premium or each unit of risk assumed हामीले यो रिस्की पोर्टफोलियोमा पनि र कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा पनि दुईटैमा हामीले पर युनिट अफ रिस्क एज्युम गरे बापत हामीले 0.3 युनिट अफ रिस्क प्रिमियम हामीले जेनेरेट गर्छौं यो रिवार्ड हो हाम्रो 1 युनिट एडिशनल रिस्क लियो भने हाम्रो 0.3 युनिट चाहिँ हाम्रो एडिशनल रिस्क प्रिमियम हुन्छ भन्न खोजेको हैन अब यो क्वेशनमा यसमा अलिकति थ्योरी मैले क्लियर पनि गरिहालौं रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियो अफ द कम्प्लिट पोर्टफोलियो र रिस्की पोर्टफोलियो बराबर छ हैन यो बराबर हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि हामीले जुन यो कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्म गर्छ नि अर्थात् हाम्रो क्लाइन्टले जुन कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्म गरेको छ त्यो कम्प्लिट पोर्टफोलियो भनेको सेम रिस्की एसेट वा रिस्की पोर्टफोलियो र रिस्क फ्री एसेटले सपोर्ट गरेको पोर्टफोलियो हो त्यही भएर यो कम्प्लिट पोर्टफोलियो रिस्की पोर्टफोलियो सबै एउटै क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पर्छ त्यही भएर यिनीहरुको रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियो सेम छ अब रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियोलाई अर्को शब्दमा हामीले क्यापिटल एलोकेसन लाइनको स्लोप भन्छौं स्लोप अफ क्यापिटल यसको तीनटा नाम छ है एक्जाममा कन्फ्युज हुने हैन रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियो भन्नु स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन भन्नु वा यसलाई शार्प रेशियो भन्नु यहाँ मैले लेखे SSARPE शार्प रेशियो पनि भन्छ विलियम एफ शार्पले डेभलप गरेको हो शार्प रेशियो है
यो तीनटा नाम एउटै हो यो दुईटा मतलब पोर्टफोलियो हो रिस्की पोर्टफोलियो र कम्प्लिट पोर्टफोलियोको स्लोप सेम हुनुको कारण के हो त तिनीहरू एउटै क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पर्छ किनभने त्यो कम्प्लिट पोर्टफोलियो पनि हाम्रो क्लाइन्टले कसरी फर्म गरेको छ भन्दाखेरि उसले त्यही रिस्की पोर्टफोलियोलाई रिस्क फ्री एसेटसित कम्बाइन गरेर फर्म गरेको भने रिस्की पोर्टफोलियोले सपोर्ट गरेको क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा नै कम्प्लिट पोर्टफोलियो पर्ने हुँदाखेरि त्यो क्यापिटल एलोकेसन लाइनको बोथ अफ देम फल इन द सेम क्यापिटल एलोकेसन लाइन ह्याभिङ सेम स्लोप द्याट्स वाइ रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेसियो इज सेम है अब यसलाई हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि यहाँ लेखौँ मैले हालेँ the slope of capital allocation line or the reward to volatility ratio of the complete portfolio is equal to that of the risky portfolio because the complete portfolio lies along the same capital allocation line supported by the risky portfolio and the risk-free asset. यो कुरा हामीले बुझ्नु है यो इन्टरप्रिटेसन यहाँ जरुरी त छैन तर मैले थ्योरेटिकली पछिको क्वेशनहरुमा कतिपय ठाउँमा सोधेको छ इज द रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियो सेम अर डिफरेन्ट भनेर सोधेको छ हैन त्यस्तो ठाउँमा हामीले सेम भन्नु पर्यो यो कारणले हैन The reward to volatility ratio of the complete portfolio is equal to that of the risky portfolio because the complete portfolio lies along the same capital allocation line supported by the risky portfolio and the risk-free asset. साह्रो है यो को पनि यहाँ क्वेशन कपी गरे होला यो साह्रो है अब डी नम्बरमा हामीलाई ड्र द क्यापिटल एलोकेसन लाइन अफ योर पोर्टफोलियो on an expected return and standard deviation diagram. So the position of your clients position of your client on your funds capital allocation line. अब यहाँनिर हामीलाई सिम्पली एउटा ग्राफ बनाउने हो क्यापिटल एलोकेसन लाइनको यहाँनिर हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियो कहाँनिर पर्छ अनि रिस्क फ्री कहाँनिर पर्छ त्यो खाली एउटा एलोकेट मात्र गर्ने है अब यो गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने मैले सिम्पली एउटा ड्र गरे है यहाँ अब क्यापिटल एलोकेसन लाइन ग्राफ अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेर यो ड्र गर्छौं है मैले सेप इन्सर्ट गरेँ सपोज
यो भयो अनि त्यसपछि क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेको यहाँ रिस्क फ्री रेटबाट सुरु हुने यस्तो एउटा अपवर्ड मुभिङ लाइन हुन्छ यो क्यापिटल एलोकेसन लाइन भयो यसलाई हामीले क्यापिटल एलोकेसन लाइन भन्छौँ है अब यसमा अलिकति टेक्स्टहरु भरौँ यसलाई क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनिन्छ है यो क्यापिटल एलोकेसन लाइन अब यसको सर्टेन के भयो ह्याङ भयो क्या कम्प्युटर सर है मैले एउटा स्लाइडमा कोर्छु यहाँ उ ह्याङ भयो क्या त्यति मैले सार्दा हुन्छ जस्तै क्यापिटल एलोकेसन लाइनको ग्राफ बनाउँदाखेरि स्ट्रेट यो स्ट्रेट भएको छैन यसलाई स्ट्रेट मान्नु पर्यो सिधा है यो चाहिँ क्यापिटल एलोकेसन लाइन हो ठीक छ यो हामीले के गर्छौं भने यसमा चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई इन्डिकेट गर्छौं वर्टिकल एक्सिसमा एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि होरिजोन्टल एक्सिसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जस्तै कि हाम्रो रिस्क फ्री रेट चाहिँ यहाँ प्लट हुन्छ यो रिस्क फ्री रेट हो यो रिस्क फ्री रेट भनेको हाम्रो कति छ 4% 4% है अब हाम्रो मानव एकछिनको लागि हाम्रो कुनै एउटा पोर्टफोलियो पी भन्ने पोर्टफोलियो यो चाहिँ पोर्टफोलियो पी यो पोर्टफोलियो पी को करेस्पोन्डिङ यहाँ चाहिँ यो भनौं न यसको करेस्पोन्डिङ यहाँनिर एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो हुन्छ यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो हुन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो चाहिँ 10% छ यसलाई 10% लेख्ने 10% है अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो 20% छ 20% अनि त्यसपछि अब हामीले रिस्क फ्री एसेट र पोर्टफोलियो पी लाई कम्बाइन गर्दाखेरि यहाँनिर कुनै एउटा कुनै कम्प्लिट पोर्टफोलियो पर्छ यो कम्प्लिट पोर्टफोलियो सी हो यसको करेस्पोन्डिङ यो रिटर्न भनेको 7.6% छ क्वेशनले भनेको 7.6% है 7.6% 7.6% र यसको करेस्पोन्डिङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ कति छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आएको थियो 12% हो क्या 12% छ यसले हामीले यो रिस्की पोर्टफोलियो र कम्प्लिट पोर्टफोलियोको पोजिसन चाहिँ क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा देखाउने है यस्तो टाइपको ग्राफ बनाउनु पर्छ
साह्रो है यो। भयो होला। यस सर भयो। ल अब मैले यो वर्डमा बनाउन अलिकति प्रब्लम भएर मैले यहाँ बनाइदिएँ। वर्डलाई अझै सन्चो भएको छैन योलाई। भर्खरै हामीले गरेको यो 6 नम्बरको यो ग्राफ मैले उता बनाएँ। अब के छ तिमीहरूले केही प्रब्लमहरु सल्भ गरेको छ कि छैन? ओके छैन भने मैले एउटा टपिक पढाउँछु त्यसपछि बल्ल सबै प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सकिन्छ। Just I am going to you have optimal risky portfolio and optimal complete portfolio. अब एकचोटी मैले अस्ति पढाएको कुराहरु रिभ्यु गरौँ है। हामीसँग टु टाइप्स अफ पोर्टफोलियो हुन्छ। एउटा भनेको रिस्की पोर्टफोलियो र अर्को कम्प्लिट पोर्टफोलियो हैन। रिस्की पोर्टफोलियो फर्मेसन गर्दाखेरि हामीले त्यसमा रिस्की एसेटहरुलाई मात्र इन्क्लुड गर्छौं र त्यो रिस्की एसेटहरुको अपर्चुनिटी सेट भनेको एउटा त्यो अम्ब्रेला सेपको हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ के रिस्की पोर्टफोलियोमा यदि हामीले रिस्की एसेटलाई पनि इन्क्लुड गर्यो भने त्यो अपर्चुनिटी सेट चाहिँ पुरै कम्प्लिट हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। अर्थात् कम्प्लिट पोर्टफोलियोको अपर्चुनिटी सेट भनेको क्यापिटल एलोकेसन लाइन हो, त्यो एउटा स्ट्रेट लाइनमा पर्छ। अब हामीले यहाँनिर अल्टिमेटली हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि अल्टिमेटली हामीले यो रिस्की पोर्टफोलियो पनि अप्टिमम रिस्की पोर्टफोलियो फर्म गर्नुपर्छ। जस्तै ए र बी भन्ने दुईटा रिस्की एसेटलाई हामीले यदि रिस्की पोर्टफोलियो फर्म गर्न इन्क्लुड गर्ने हो भने ए र बी लाई कुन कुन प्रोपोर्सनमा इन्क्लुड गर्यो भने हाम्रो पोर्टफोलियोको रिटर्न र रिस्क के रिवार्ड टु रिस्क रेशियो चाहिँ सबैभन्दा हाई हुन्छ, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसलाई नै अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो भन्छ। अनि रिस्की पोर्टफोलियोलाई मात्र अप्टिमाइज गर्नु हुँदैन। रिस्की पोर्टफोलियो फर्म गरिसकेपछि हामीले
अनि त्यो रिस्की पोर्टफोलियोलाई फेरि रिस्क फ्री एसेटसित पनि कम्बाइन गर्छ। कस्तो हुन्छ भने क्यापिटल मार्केटमा कुनै पनि इन्भेस्टरले आफ्नो सबै वेल्थलाई रिस्की एसेटहरूमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु हुँदैन। केही प्रपोर्सन अफ वेल्थ उसले रिस्क फ्री एसेटमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ हैन। रिस्की एसेटहरू अलिकति भोलाटाइल हुन्छ, त्यही भएर मार्केट अलिकति भनौँ न डाउन टर्नमा गएको बेलामा रिस्की पोर्टफोलियोले हामीलाई जुन प्रकारको लसबाट सफर गराउँछ त्यो केही हदसम्म रिस्क फ्री एसेटबाट कभर हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि कम्प्लिट पोर्टफोलियो भनेको रिस्की पोर्टफोलियो र रिस्क फ्री एसेटहरूको कम्बिनेसन हो। अब पहिलो कुरा त हामीले रिस्की पोर्टफोलियोलाई अप्टिमल बनाउनुपर्छ हैन। अप्टिमल बनाउनको लागि अप्टिमल पोर्टफोलियो भनेको के हो भन्दाखेरि फर अ गिभन लेभल अफ रिस्क द रिटर्न इज हाई or for a given level of return risk is low। त्यस्तो प्रकारको पोर्टफोलियोलाई हामीले अप्टिमल पोर्टफोलियो भन्छौँ। अब रिस्की पोर्टफोलियोलाई अप्टिमल बनाउनको लागि सपोज हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियोमा ए र बी भन्ने दुईटा सेक्युरिटी छ भने त्यो ए र बी भन्ने दुईटा सेक्युरिटीलाई कुन प्रपोर्सनमा हामीले कम्बाइन गर्यो भने हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियो अप्टिमल हुन्छ त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। ठीक छ। अनि त्यो रिस्की पोर्टफोलियोलाई अप्टिमल बनाएर मात्र भएन। रिस्की पोर्टफोलियो अप्टिमल भइसकेपछि वा रिस्की पोर्टफोलियोलाई अप्टिमाइज गरिसकेपछि हामीले बनाउने कम्प्लिट पोर्टफोलियोलाई पनि हामीले अप्टिमाइज गर्नुपर्छ। अब कम्प्लिट पोर्टफोलियोलाई अप्टिमाइज गर्ने भनेको रिस्की पोर्टफोलियोमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, रिस्क फ्री पोर्टफोलियोमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त्यो कुरा डिटरमाइन गर्ने। त्यही भएर हामीले यसलाई खास गरी 3 प्रकारको पोर्टफोलियोहरू पाउँछौँ है। एउटा हुन्छ तिम्रो मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो भन्ने हुन्छ। मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो भनेको के हो भने त्यस्तो प्रकारको पोर्टफोलियो जुन पोर्टफोलियोको रिस्क सबैभन्दा कम हुन्छ है। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भन्ने हो भने यहाँनिर यो जुन कप छ नि, यो कप भनेको रिस्की पोर्टफोलियोहरूको अपर्च्युनिटी सेट हो। अपर्च्युनिटी सेट रिस्की पोर्टफोलियोहरूको र यसमा यो पोइन्ट हेरौँ त, त्यो नाकको चुच्चो निक्ले जस्तो यो पोइन्ट हुन्छ नि, यो पोइन्टमा सबैभन्दा रिस्क के हुन्छ, कम हुन्छ। यो पोर्टफोलियोलाई हामीले मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो भन्छौँ हैन। अब अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि हामीले जहिले पनि यो पोइन्टदेखि, यो भनेको सबैभन्दा हाइएस्ट रिटर्न भएको पोइन्ट हो, सबैभन्दा हाइएस्ट रिटर्न भएको पोइन्ट हो, र यो भनेको सबैभन्दा लोएस्ट रिस्क भएको पोइन्ट हो। यसलाई मैले एकछिन है, यो भनेको सबैभन्दा लोएस्ट रिस्क भएको पोइन्ट हो। अब लोएस्ट रिस्क पोइन्ट टु हाइएस्ट रिस्क पोइन्टसम्म पर्ने जति पनि पोर्टफोलियोहरू हुन्छ यो सबै पोर्टफोलियोलाई हामीले के भन्छौँ, इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो भन्छौँ। इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो अफ रिस्की एसेट। रिस्की एसेटहरूको इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो भनिन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पर्ने सबै पोर्टफोलियो रिस्की पोर्टफोलियोहरू इफिसिएन्ट हुन्छ, तर सबै इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो सबै इन्भेस्टरको लागि उत्तिकै राम्रो हुँदैन। कुनै इन्भेस्टरको लागि कुनै पोर्टफोलियो राम्रो हुन्छ, मानौँ न एकछिनको लागि यहाँ पर्ने एउटा पोर्टफोलियो इफिसिएन्ट हो, यो पनि इफिसिएन्ट हो, यो पनि इफिसिएन्ट हो, यो पनि इफिसिएन्ट हो, तर यो सबै पोर्टफोलियोहरू इन्भेस्टरको लागि, सबै इन्भेस्टरको लागि राम्रो हुँदैन। कुनै पोर्टफोलियो कुनै इन्भेस्टरको लागि अलिक बढी राम्रो हुन्छ भने कुनै अर्को पोर्टफोलियो कुनै अर्को इन्भेस्टरको लागि अलिक बढी राम्रो हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि द्याट सिम्पली डिपेन्ड्स अन द रिस्क रिटर्न प्रिफरेन्स अफ द इन्भेस्टर। इन्भेस्टरको रिस्क रिटर्न प्रिफरेन्समा भर पर्ने कुरा हो। कसैले हाई रिस्क रिटर्न ट्रेड अफ प्रति कसैको इन्ट्रेस्ट हुन्छ हैन, कसैको इन्ट्रेस्ट चाहिँ लो रिस्क रिटर्न ट्रेड अफ प्रति इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यही भएर डिपेन्डिङ अन देयर रिस्क रिटर्न preference toward risk return trade-off, the investor choose any one of the portfolio among these efficient portfolio. अब कुन इन्भेस्टरले कुन पोर्टफोलियो चुज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उसको युटिलिटीमा भर पर्छ। जुन पोर्टफोलियोले उसको युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्छ त्यही पोर्टफोलियोलाई नै उसले चुज गरेको हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले पहिला के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने for given combination of these you can say portfolios, which of the portfolio is optimal, सबैभन्दा अप्टिमल पोर्टफोलियो कुन हो भनेर पहिला हामीले अप्टिमल भनेको रिस्की पोर्टफोलियो कुन हो भनेर हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिटरमाइन गर्दाखेरि हामीले म अगाडिको स्लाइडमा गएँ,
पहिला हामीले यो मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो भनेको यो फर्मुलाबाट डिटरमाइन गर्छौं वेट अफ ए भन्नाले यहाँनिर भेरिएन्स अफ बी माइनस कोरिलेसन एबी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी डिवाइडेड बाइ भेरिएन्स अफ ए प्लस भेरिएन्स अफ बी माइनस 2 कोरिलेसन एबी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एबी यो फर्मुलाबाट हामीले वेट अफ ए डिटरमाइन गर्छौं अनि यहाँ वेट अफ ए डिटरमाइन गरिसकेपछि यो फर्मुलाबाट वेट अफ बी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सरी वेट अफ बी भनेको 1 माइनस वेट अफ ए भनेको अब यो फर्मुलाबाट आउने जुन वेट हुन्छ नि ए र बी दुईटा रिस्की एसेटमा हामीले कति कति इन्भेस्टमेन्ट गर्यो what proportion of wealth if we devote to asset A and asset B, then our portfolio will have the minimum variance, minimum standard deviation. सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुने पोर्टफोलियो निस्किन्छ तर यो अप्टिमल पोर्टफोलियो होइन है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम भएर मात्र हुँदैन हामीले केलाई हेर्नु पर्यो रिटर्नलाई पनि हेर्नु पर्यो त्यही भएर अब यदि हाम्रो पोर्टफोलियोमा दुईटा रिस्की एसेटहरू छ सपोज ए एन्ड बी भन्ने दुईटा रिस्की एसेटहरू छ भने त्यो ए र बी मा कति कति हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भने हाम्रो पोर्टफोलियो अप्टिमल हुन्छ भनेको अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो हुन्छ जसको रिवार्ड टु रिस्क रेशियो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं है यो फर्मुला भनेको यो फर्मुलाबाट हामीले के क्याल्कुलेट गर्छौं त proportion of wealth to be invested into risky asset A to form an optimal risky portfolio. एउटा optimal risky portfolio form गर्नको लागि A भन्ने risky asset मा हामीले कति लगानी गर्ने भन्ने कुरा यो फर्मुलाबाट सल्भ गरिन्छ। अब A मा जति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्रोपोर्सन आउँछ B को निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं 1 माइनस WA गर्छौं यसमा पनि। यो फर्मुलामा अलिकति एक्सप्लेनेसन जरुरी छ है। यो अप्टिमल पोर्टफोलियो रिस्की पोर्टफोलियोको प्रोपोर्सनमा हामीले यहाँनिर हेरौँ त यो मैले अलिकति सिम्बललाई डिफरेन्ट गर्न खोजेको छु अरु सिम्बल सेम छ यो एक्सपेक्टेड रिटर्नको सिम्बलमा मैले स्मल आर युज गरेको छु सबैमा स्मल आर छ जस्तै हामीले क्यापिटल आर युज गर्ने गरेका थियौं हैन एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी भन्दाखेरि क्यापिटल आर युज गर्ने गरेका थियौं यहाँनिर यो चाहिँ ERA भनेको के हो भने यसलाई सिम्पली यसरी बुझ्नु पर्यो मैले एउटा वर्ड फाइल निकाले यो जुन मैले ERA भनेर युज गरेछु स्मल यो ए यो ERA भनेको के भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड एक्सेस रिटर्न अन स्टक ए भन्ने बुझिन्छ यसको मिनिङ हुन्छ एक्सेस रिटर्न भनेको के भन्दाखेरि यो स्टक ए को जुन एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ नि त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ रिस्क फ्री रिटर्न भन्दा कति बढी छ त्यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं है एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए माइनस रिस्क फ्री रेट गर्यो भने के आउँछ एक्सपेक्टेड एक्सेस रिटर्न अन ए आउँछ त्यसैगरी एक्सपेक्टेड एक्सेस रिटर्न अन बी निकाल्नु पर्यो भने यो भनेको एक्सपेक्टेड एक्सेस रिटर्न अन स्टक बी यो भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी माइनस रिस्क फ्री रेट त्यही भएर अब यहाँनिर यो स्मल आर बी लाई स्मल यो आर युज गरेको छ नि एक्सपेक्टेड रिटर्नमा त्यो भनेको एक्सेस रिटर्न हो भन्ने बुझ्नु पर्यो एक्सेस रिटर्न भनेको एक्सेस अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ओभर द रिस्क फ्री रेट भन्दा कति बढी छ त्यसलाई हामीले एक्सेस रिटर्न भन्ने गर्छौं ठीक छ नि त्यही भएर अब यो हाम्रो जुन फर्मुला छ नि यो फर्मुलामा ई स्मल आर ए को भ्यालु निकाल्नको लागि ई क्यापिटल आर ए माइनस रिस्क फ्री रेट गर्नुपर्छ त्यसैगरी ई आर बी को भ्यालु निकाल्नको लागि
ई क्यापिटल आर बी माइनस रिस्क फ्री रेट युज गर्नुपर्छ एक्सेस रिटर्नको फर्ममा निकाल्छ एक्सेस रिटर्न भनेको के हो एक्सेस रिटर्न भनेको के हो यहाँनिर जुन हामीले लेख्यौँ नि यो एक्सेस रिटर्न भनेको के यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ ल भनौँ न कुनै पनि अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि रिस्की पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै हामीलाई रिस्क प्रिमियम चाहिन्छ रिस्क प्रिमियम नभइकन हामीले रिस्क लिँदैनौँ यदि रिस्क प्रिमियम नै नहुने भने त हामीले रिस्क फ्री एसेटमा लगानी गरे हुन्छ हैन र हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ रिस्क फ्री एसेटमा गरे हुन्छ यदि रिस्क प्रिमियम नहुने भने यदि रिस्क लिने हो भने हामीलाई प्रिमियम चाहियो के एडिसनल रिटर्न चाहियो त्यही भएर यो यसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यो भनेको रिस्क प्रिमियम अन स्टक ए हो स्टक ए को रिस्क प्रिमियम र यो भनेको रिस्क प्रिमियम अन स्टक बी त्यही भएर यो एक्सेस रिटर्नलाई रिस्क प्रिमियम भनिन्छ अब हाम्रो अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियोलाई अप्टिमाइज गर्ने भनेको के त हाम्रो रिस्क प्रिमियम सकेसम्म बढी बनाउने हो त्यो रिस्क प्रिमियमलाई बढी बनाउनको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यही भएर यो फर्मुला युज गरेर आउने पोर्टफोलियो भनेको अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो हुन्छ अनि यो अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो डिटरमाइन गरिसकेपछि once we determine the optimal risky portfolio P, we can further determine the optimal complete portfolio. अब हामीले optimal complete portfolio determine गर्नुपर्छ र optimal complete portfolio मा risk free asset include हुन्छ plus optimal risky portfolio include हुन्छ ख्याल गरौ है यो proportion बाट जुन risky portfolio भन्छ नि त्यो risky portfolio optimal portfolio हो त्यो optimal portfolio लाई फेरि risk free asset सित कम्बाइन गर्यो भने त्यहाँनिर हाम्रो के भन्छ त अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियो भन्छ अब क्वेसन के आउँछ भने त्यसो भए हाम्रो कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा रिस्क फ्री एसेटमा कति लगानी गर्ने र अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियोमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने हाम्रो कम्प्लिट पोर्टफोलियो चाहिँ अप्टिमल हुन्छ भन्ने आउँछ त्यो क्याल्कुलेट गर्न हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ अब यो फर्मुलामा वाइ स्टारको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रपोर्सन अफ वाइ स्टारको मिनिङ हुन्छ मैले यता लेख्दिएँ है त यो वाइ स्टार भनेको यसको मिनिङ हुन्छ प्रपोर्सन अफ अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो अन द optimal complete portfolio. अनि फेरि यसैको 1 माइनस स्टार के हुने भयो 1 माइनस वाइ स्टार भनेको proportion of risk free asset on the optimal complete portfolio. अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा रिस्की पोर्टफोलियोको प्रोपोर्सन कति र रिस्क फ्री एसेटको प्रोपोर्सन कति हामीले वाइ स्टारको रूपमा निकाल्छौँ है त्यो वाइ स्टार निकालेपछि त 1 माइनस वाइ स्टार आइहाल्छ हैन त्यही कुरा हामीले यो फर्मुलामा लेखा हो यो फर्मुला अस्ति मैले पनि पढाएको थिएँ यो वाइ स्टार भनेको अस्तिको क्लासमा पनि थियो वाइ स्टार भनेको के हुन्छ त अस्तिको फर्मुलामा पनि थियो यसमा यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा छ यहाँ यही फर्मुला हो के है अब त्यो भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द रिस्की पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाइ ए अनि हामीले के गर्छौँ भेरिएन्स अफ द पोर्टफोलियो गर्छौँ भेरिएन्स अफ द पोर्टफोलियो यो भनेको के त इन्भेस्टमेन्ट प्रपोर्सन अफ द अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो अन द कम्प्लिट पोर्टफोलियो यसरी निकाल्नु है ल ल सार्नु भयो साह्रो
यो भनिन्छ है। Investment proportion of the optimal risky portfolio on the optimal complete portfolio. ल एउटा क्वेशन हेरौँ है त। यो टपिकलाई कभर गर्ने एउटा क्वेशन हो। डिटेल क्वेशन गरौँ है एउटा। डिटेल क्वेशन थियो, सबै कभर हुने। ल यसैलाई हेरौँ, यही क्वेशनमा छ क्या। ल यही क्वेशन हेरौँ है। यसमा हेरौँ है, के भनेछ भन्दाखेरि द युनिभर्स अफ अभाइलेबल सेक्युरिटिज इन्क्लुड्स टु रिस्की स्टक। अब यसलाई मैले यसो गर्छु है, यो फेरि सल्भ गरौँ यसलाई। The universe of available securities includes two risky stock A and B and treasury bill. अब हामीसँग दुईटा रिस्की स्टक छ A र B र एउटा ट्रेजरी बिल छ। यिनीहरूको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। जस्तै यहाँनिर के छ भने क्वेशनमा the expected return on stock A, यो ERA भन्छौँ हामीले हैन, यो 10% दिएको छ। अनि त्यस्तै गरी द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए, यो भनेको हाम्रो सिग्मा ए, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए, यो 20% दिएको छ। अनि फेरि बी को पनि कपी गरौँ है यसलाई। एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टक बी को एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ 30% दिएको छ। यसलाई बी भनिदियो, यो 30% र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी 60% दिएको छ। टेबलमा हेरौँ है, 60%। अनि ट्रेजरी बिलको रिटर्न 5% दिएको छ। यसलाई हामीले रिस्क फ्री रेट भन्छौँ, 5%। यो हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको हो।
सारे सारे भनौँ है। अनि यहाँ अर्को एउटा इन्फर्मेसन दिएछ, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन फन्ड्स ए एन्ड बी इज -0.20 भन्छ। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन फन्ड्स ए एन्ड बी हामीले रो एबी भन्छौँ। कोरिलेसनलाई यो सिम्बलले डिनोट गरिन्छ। यो चाहिँ -0.20। साह्रो है। ओके, ल अब पहिलो क्याल्कुलेसन हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन होइन, यसलाई खालि एउटा कन्सेप्चुअली सोधेको छ। ड्र द अपर्च्युनिटी सेट अफ फन्ड ए एन्ड बी भनेको छ। फन्ड ए र बी को अपर्च्युनिटी सेट ड्र गर्ने भनेको छ होइन। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने फन्ड भनेको स्टक फन्ड ए स्टक फन्ड बी भन्नु खोजेको होइन। यो दुइटै के हो, कस्तो एसेट हो, रिस्की एसेट हो होइन। अब यो दुईटा एसेटको पोर्टफोलियो बनायो भने त्यसको अपर्च्युनिटी सेट कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको होइन। अब हामीले यहाँ कपी गरौँ है यसलाई। यसलाई अपर्च्युनिटी सेट अफ द पोर्टफोलियो comprising risky assets, stock funds, fund A and stock fund B. A र B भन्ने जुन दुईटा स्टक फन्ड छ त्यो रिस्की एसेट हो। तिनीहरुको तिनीहरुको अपर्च्युनिटी सेट बनाउने भनेको छ। त्यो अपर्च्युनिटी सेट कस्तो हुन्छ भनेपछि एक्चुअली यो भर्टिकल एक्सिसमा हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई देखाउँछौं। एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई अनि यो होरिजोन्टल एक्सिसमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई देखाउँछौं। यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई देखाउँछ है। यता एक्सपेक्टेड रिटर्न यो इन्सर्ट गरिहालौं। यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न देखाउने एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि यहाँनिर
यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन देखाउनु ठिक छ अब रिस्की एसेटहरुको अपर्चुनिटी सेट कस्तो हुन्छ भने यो स्ट्रेट लाइन हुँदैन कर्विकल हुन्छ है कर्विकल लाइन ड्रा गर्नको लागि हामीले के गरौँ भने जस्तै फर एक्जाम्पल यस्तो हुन्छ यो अपर्चुनिटी सेट हो अब यो अपर्चुनिटी सेटमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट यो पोइन्टलाई हामीले मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो भन्छ यो है यो मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो अनि यो पोइन्टलाई यो जुन पोइन्ट छ यसलाई हामीले म्याक्सिमम रिटर्न पोर्टफोलियो भन्छौँ ठीक छ अब यसलाई यसो गरौँ न सबभन्दा राम्रो यो पोइन्ट भनेको यो चाहिँ मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो हो यसलाई हामीले मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो भन्छौँ है अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको अब यसलाई कसरी देखाउने यो चाहिँ यो पार्टलाई यसलाई मैले फेरि एउटा एरो गरेँ यो जुन पार्ट छ यो पार्टलाई यहाँदेखि यो ड्यास मिनिमम भेरिएन्सदेखि यो पोइन्टसम्मको है यो सबै पार्टलाई भनेको यो सबै पार्टलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्टलाई पोर्टफोलियो पोइन्टहरूलाई यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यहाँ मैले लेखेँ है efficient set of the portfolio comprising risky assets A and B. Use them. हामीले इफिसिएन्ट सेट भनेर भन्छ फन्ड ए र फन्ड बी को अपर्चुनिटी सेट भनेको यो सबै भयो यो लाइनदेखि यो भित्रसम्म पर्ने सबै भयो हैन त्यसमध्येमा यो जुन मिनिमम भेरिएन्स पोइन्टदेखि लिएर म्याक्सिमम रिटर्न पोइन्टसम्म हैन मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियोदेखि म्याक्सिमम रिटर्न पोर्टफोलियोसम्म जति पनि पोइन्टहरू यो लाइनमा पर्छ त्यो सबै पोइन्टहरूलाई हामीले efficient set of the portfolio comprising risky asset A and B भनेर भनेको छ यो ग्राफ यसरी बनाउने ल ए नम्बरमा यही हो सर हामीलाई सोधेको इफिसिएन्ट सेट हो कि अपर्चुनिटी सेट हो हजुर न इफिसिएन्ट सेट ड्र गर्न भनेको अपर्चुनिटी सेट ड्र गर्न भनेको नि एउटै कुरा हो नि त अपर्चुनिटी हो यस्तो हो यो जुन छ नि यो पार्ट यो जम्मै फेरि यसलाई यसरी देखाइदिउँ मैले तिमीलाई अझै क्लियर म गरिदिन्छु यहाँ फेरि ड्र गर्न गाह्रो छ कि त्यही भएर
यसलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरिहालौँ है। ल अब यो लाइन तलसम्म आएन, अलिकति यसलाई तलसम्म गर्नु। यो जुन ढाकेको पार्टहरु छ नि, यो सबै यो बाउन्ड्रीदेखि यो बाउन्ड्री यो बाउन्ड्री यो बाउन्ड्री, यसलाई हामीले अपर्च्युनिटी सेट भन्छौँ। यिनीहरूलाई यो सबैलाई होललाई अपर्च्युनिटी सेट भनिन्छ है। यो चाहिँ अपर्च्युनिटी सेट भयो। अब यसलाई यसै अझै लेखौँ न यसरी। यो होल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो होल अपर्च्युनिटी सेट भयो। यसलाई हामीले अपर्च्युनिटी सेट भन्छौँ है। Opportunity set of the risky portfolios यो हो। बुझिरहेछ नि हामीले? यो सबै चाहिँ जति पनि यो दुईटा एसेट ए र बी लाई हामीले कम्बाइन गर्छौं नि, ए र बी लाई कम्बाइन गरेर बन्ने जति पनि पोर्टफोलियोहरु हुन्छ, अल्टरनेटिभ पोर्टफोलियोहरु, त्यो सबै यो बाउन्ड्री र यसको भित्र पर्छ भनेको हो के। यो बाउन्ड्री र यसको भित्र पर्छ भनेको। अनि त्यसमध्येमा यो चाहिँ यो पोइन्ट मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो भयो। यसलाई अलि एक्सटेन्सन गर्दियौ। यो चाहिँ मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो भयो। अनि यो म्याक्सिमम रिटर्न पोर्टफोलियो भयो। यो दुईटाको बीचमा पर्ने यो लाइनमा, यहाँ माथिको लाइनमा पर्नेलाई इफिसिएन्ट सेट भनिन्छ। अपर्च्युनिटी सेटमा भएको सबै पोर्टफोलियोहरु इन्भेस्टरको लागि उत्तिकै राम्रो हुँदैन। त्यो अपर्च्युनिटी सेटमा भएको केही पोर्टफोलियोहरुले अरु पोर्टफोलियोलाई आइदर रिस्कको टर्म्समा अर रिटर्नको टर्म्समा डोमिनेट गर्छ। त्यही भएर त्यस्तो पोर्टफोलियो जसले अरूलाई रिस्क वा रिटर्नको टर्म्समा डोमिनेट गर्छ त्यसलाई हामीले इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो भन्छौँ। त्यही भएर यो इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो भनेको यो लाइनमा पर्छ। यहाँदेखि यहाँ इफिसिएन्ट सेट भन्नु र इफिसिएन्ट फ्रन्ट टायर भन्नु एउटै हो। एउटै हो। फ्रन्ट टायर इफिसिएन्ट सेट भन्नु एउटै हो। अपर्च्युनिटी सेट, फिजिबल सेट भन्नु एउटै हो हैन। फिजिबल सेट पनि भनिन्छ यो गर्ने। ठीक छ नि? ल यो सारौँ अनि बी नम्बरमा जाउँला। ल राम्ररी ड्र गरेर बुझौँ है। अब यसलाई सर्टकटमै भन्ने हो भने यसरी पनि डिनोट गरे हुन्छ। मानौ यो पोइन्टलाई हामीले ए भनौँ हैन, यो पोइन्टलाई ए भनौँ, यो पोइन्ट ए, अनि यो पोइन्टलाई बी भनौँ हैन। ए देखि बी सम्म पर्ने जति पनि पोर्टफोलियो हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त? इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो हुन्छ। ल यसलाई बी भनौँ। अब अलिकति क्लियर भयो। यो ए देखि बी सम्म पर्ने जति पनि पोर्टफोलियोहरु हुन्छ हैन, यो कप भित्र माथिपट्टि त्यो जम्मै इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो भयो। किनभने यो ए बी मा पर्ने पोर्टफोलियोहरुले अरु जम्मै पोर्टफोलियोलाई, यो अपर्च्युनिटी सेट भित्र भएको अरु जम्मै पोर्टफोलियोलाई कि त रिस्कको आधारमा कि त रिटर्नको आधारमा डोमिनेट गरेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई इफिसिएन्ट सेट भन्छ। ल यसलाई यति गरौँ है। अब अर्कोमा जाउँ हामी, बी नम्बरमा। यो सारेको सही छैन भयो। बस सर। अब बी नम्बरमा यसको हेरौँ त। यसको फर्मुला छ, हेर्दा म फर्मुला कपी गर्छु। बी नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा सोधेको छ। एउटा त फाइन्ड द अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो पी। अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो पी के हुन्छ भनेको ए र बी लाई मिलाएर
हामीले जुन पोर्टफोलियो बनाउँछौँ त्यो पोर्टफोलियो अप्टिमल हुनको लागि ए र बी मा कति कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ यो फाइन्ड अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो पी भनेको के हो भने what should be the proportion of wealth to be invested in A and B so that our risky portfolio becomes optimal पहिला त्यो निकाल्नु त्यसपछि त्यो अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु है फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छौं यहाँ है अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो कम्प्राइजिङ रिस्की एसेट ए एन्ड बी भनेर क्याल्कुलेट गर्छौं त्यसमा हामीले यो proportion of risky asset A in the optimal risky portfolio. Optimal risky portfolio मा risky asset A को proportion कति भनेर निकाल्छ। अब त्यो निकाल्नु भन्दा पहिला सजिलोको लागि के गरौँ भने यहाँ where भनेर हामीले यो excess return on A यो निकाल्नु पर्यो। excess return on A भनेको expected return on A minus risk-free rate यो गर्ने है। Expected return A हाम्रो कति छ 10% छ 0.10 10% बनायो अनि माइनस रिस्क फ्री रेट कति सरी मैले क्वेशन हेरौँ कति छ 10% यो 10 र 20 यो 30 र 60 अनि रिस्क फ्री रेट चाहिँ 5% रिस्क फ्री रेट भनेको 0.05 अब यो एक्सेस रिटर्न 0.05 आयो हैन त्यस्तै गरी एक्सेस रिटर्न अन बी हामीले निकाल्छौं बी को एक्सेस रिटर्न अन बी इक्वल टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी माइनस रिस्क रेट बी को एक्सपेक्टेड रिटर्न 30% छ गर्दाखेरि यो के आउने 0.25 यो निकाल्यो अब यो फर्मुलामा हामी सब्स्टिट्युट गरौँ यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यसलाई मैले फर्मुलालाई यहाँ लेखेँ है त यो सिम्पली एक्सेस रिटर्न अन ए भनेको कति 0.05 है यो हटाइदिए अनि भेरिएन्स अफ बी भनेको कति बी को भेरिएन्स 60% छ 0.6 को स्क्वायर अनि एक्सेस रिटर्न अन बी कति छ हाम्रो 0.25 यो डेसिमलमा लेख्नुपर्छ अनि मल्टिप्लाइड बाइ हामी कोरिलेसन गर्छौं कोरिलेसन एबी भनेको -0.2 कोरिलेसन एबी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए कति 20% 0.2 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी 0.6 यो भयो अनि त्यसपछि गएर एक्सेस रिटर्न अन ए भनेको हाम्रो कति ए को एक्सेस रिटर्न 0.05 बी को भेरिएन्स भनेको बी को भेरिएन्स चाहिँ 0.6 को स्क्वायर एक्सेस रिटर्न अन बी भनेको हाम्रो कति 0.25 र ए को भेरिएन्स भनेको कति ए को भेरिएन्स चाहिँ कति 20% माइनस एक्सेस रिटर्न अन ए भनेको 0.05 अनि एक्सेस रिटर्न अन बी भनेको 0.25 अनि मल्टिप्लाइड बाइ कोरिलेसन एबी भनेको -0.2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए भनेको 0.2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी भनेको 0.6 यो फर्मुला हामीले युज गरौँ है अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ न यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने मैले पहिला माथि गएँ है माथिको क्याल्कुलेट गरौँ 0.05 into 0.6 square कति भयो माइनस 0.05 into 0.6 square 0.0
18 हुन्छ अनि यहाँनिर हेरौँ है यो पार्ट 0.018 भयो यसमा चाहिँ माइनस छ यो कोरिलेसन पनि माइनस भएको हुनाले माइनस माइनस यहाँ प्लस हुने साइन अब त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु 0.25 into 0.2 into 0.2 into 0.6 यो आउँछ 0.006 divided by अब यो भनेको त 0.018 हो अनि प्लस 0.25 into 0.2 स्क्वायर यो चाहिँ 0.01 आयो हैन अनि त्यस्तै गरी गएर अब यहाँनिर है यो दुईटा जोडेर यिनीहरु गुणा गर्ने अनि यो माइनस भएको हुनाले यो माइनस माइनस यहाँ पनि प्लस हुने भयो सल्भ गरौँ त यसलाई कति आउँछ यो आउँछ 0.0072 यसलाई सल्भ गरौँ है अब फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो 0.018 plus 0.006 गर्दा यो 0.024 divided by त्यहाँ कति आयो 0.018 plus 0.01 plus 0.0072 यो चाहिँ 0.0352 यसलाई सल्भ गर्नु यो चाहिँ 0.024 divided by 0.0352 0.6818 आउँछ यो निकालिसकेपछि अब हामीले WB निकाल्छ WB is equal to 1 minus WA 1 minus 0.6818 यो गर्यो भने कति आउँछ 3182 0.3182 अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि hence the optimal risky portfolio should comprise 68.18% investment in stock A and 31.82% investment in stock B. ल यसलाई सारौँ है
भयो अगाडि बढौँ अब हामीले यो अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्ने है। अब जस्तै कि मैले यहाँ गरौँ expected return on the optimal risky portfolio. Expected return on optimal risky portfolio. This is equal to, and the formula here, WA into expected return on A plus WB into expected return on B. Your formula simply is the same. WA भनेको भर्खरै हामीले निकाल्यौं A को proportion चाहिँ 0.6818 हैन 6818 अनि A को expected return 10% plus B को weight 0.3182 र यसको expected return 30%. यो सल्भ गर्नु त कति आउँछ 0.6818 into 10% plus 0.3182 into 30%. The value 16.36%. अनि त्यस्तै गरी गएर फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द optimal risky portfolio. अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि हाम्रो एउटा लामो फर्मुला छ फर्मुला म कपी गर्छु है यहाँ यो फर्मुला हामीले युज गर्ने है सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढेको अब यसमा भ्यालु इनपुट राख्ने है यसमा चाहिँ WA स्क्वायर भनेको 0. कति रे 6818 स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A स्क्वायर भनेको 10 स्क्वायर WB स्क्वायर भनेको 0.3182 स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B स्क्वायर भनेको 30 को स्क्वायर सरी 60 को स्क्वायर 2 नै भयो WA भनेको 0.6818 अब यो 0.3182 WB कोरिलेसन भनेको -0.2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A 10% स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B सरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A 10% होइन है मैले गल्ती लेखेँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 20% र 60% स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A 20% यो 60% ठिक छ यो पनि 20% र यो 60% खाली त्यो टेबलमा दिएको भ्यालु राखेर अरु के हैन ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा root of 20 square 400 into 0.6818 square. So that you 185.94 and plus 62 square 3600 into 0.3182 square. This is 364.5. 50 गर्दै डेसिमल पछि दुईटा आउँछ अनि यहाँ नि हेर है यो प्लस छ र यहाँ नि कोरिलेसन माइनस छ प्लस माइनस यो माइनस हुने भयो यहाँ नि हामीले माइनस लेख्छौं माइनस अब मल्टिप्लाई गर्नु 2 into 0.6818 into 0.3182 into 0.2 into 20 into 60 ल के हो
2 into 0.6818 into 0.3182 into 0.2 into 20 into 60. You answer 104.14. अब यसलाई हामीले स्क्वायर रुट निकाल्छौँ. Square root of 185.94 plus 364.5 minus 104.14. We got the answer 91.05. Hence, the expected return and the standard deviation of the optimal risky portfolio are 16.36% and 21.05% respectively. बी नंबर को यदि क्याल्कुलेसन पहिला ऑप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो को प्रोपोर्सन निकाल्ने अनि त्यो प्रोपोर्सन युज गरेर त्यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्ने है. क्याल्कुलेसन हेर कति गडबडी केही त भएको छैन. ल अब अर्को नम्बर सी मा जाउँ है. अगाडि बढौँ. आज पानी परेर एकदम डिस्टर्ब भएको छ. के छ अगाडि बढौँ. हुन्छ सर. अमृत हुन्छ सर. हुन्छ. ल सी नम्बर हेरौँ एकचोटि. यसमा सी नम्बरमा के भन्छ भन्दाखेरि अब यसमा सीमा चाहिँ फाइन्ड द स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन सपोर्टेड बाई ट्रेजरी बिल्स एन्ड पोर्टफोलियो पी भनेको छ. त्यो क्यापिटल एलोकेसन लाइनको निकाल्ने हो, स्लोप निकाल्ने हो. अब अघिकै फर्ममा मैले यो सल्भ गरेको छु. यो यसमा हेरौँ. यो स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन सपोर्टेड बाई ट्रेजरी बिल्स एन्ड पोर्टफोलियो पी. जस्तै हामीले यो पोर्टफोलियो पी को राख्नु पर्यो फिगर राख्दा. यहाँ यो 21.13 आउँछ. ठिकै छ. यसलाई के गरौँ. यसलाई मैले डेसिमल पछि दुईटा फिगरमा गर्ने क्याल्कुलेसन चेक गर है. 16.36 हो. 16.36 21.05. यो एक्सपेक्टेड रिटर्न 16.36 भयो. ऑप्टिमल पोर्टफोलियो रिस्क फ्री रेट 5% र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 21.05 आएको छ. यो 0.5378 हुन्छ. अब भनेको अर्थ के भन्दाखेरि द पोर्टफोलियो offers 0.5378 unit of risk premium for every unit of risk.
involved in it. Its meaning yours. Right? Yeah, it's my keywords. How much an investor with A equal to 5? कुनै एउटा इन्भेस्टरको रिस्क एभर्सन इन्डेक्स चाहिँ 5 छ, रिस्क एभर्सन कोएफिसिएन्ट 5 छ भने उले ए बी र ट्रेजरी बिलमा कति लगानी गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ हैन। अब यो भनेको के हो त, ए र बी मात्र मिल्यो भने अप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो भयो हैन। अनि ए र बी मा ट्रेजरी बिल पनि मिलायो भने चाहिँ के हुन्छ, अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियो भयो। त्यही भएर हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि पहिला अप्टिमल पोर्टफोलियो, अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा रिस्की पोर्टफोलियोको प्रोपोर्सन कति भनेर पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो है। त्यो निकाल्नको लागि वाइ स्टार को भ्यालु निकाल्नु, यहाँनिर यो मैले गरेको छु, यहाँनिर है। यो पहिला यो निकालौँ, जस्तै कि यो मैले सबै फिगर लिएर गरेको छु यहाँ, त्यही भएर यस्तो आउँछ। इफ एन इन्भेस्टर हैज ए इक्वल टु 5 द रिस्की प्रोपोर्सन इन द अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियो इज गिभन बाय भनेर यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा यो 0.5091 इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु, यो निकाल्दाखेरि हामीले यो फिगरलाई डेसिमलमा लेख्नुपर्छ है सबैलाई, पर्सेन्टेजलाई, किनभने यो इन्डेक्स नम्बर दिएको छ कि इन्डेक्स नम्बर दिएको हुनाले पर्सेन्टेज लेख्न दिँदैन, त्यो नम्बरमै लेख्नु पर्यो। नम्बरमा लेख्दाखेरि त्यो डेसिमलमा लेखिन्छ। ए को भ्यालु 5 छ, अरु एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो छ, रिस्क फ्री रेट यो छ। यहाँ यसलाई अलिकति एडिट गर्नु, यो 0.1636 यो भयो, 2105 राखिन्छ। यो गऱ्यो भने 0.1636 minus 0.05 divided by 5 divided by 0.2105 square. That's अलिकति चेन्ज आयो। एक्चुअली क्याल्कुलेसन ठिक छ कि छैन हेर है, माथिदेखि 5127 आयो। अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रिस्की पोर्टफोलियोमा कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्म गर्नको लागि टु फर्म द कम्प्लिट पोर्टफोलियो, टु फर्म अप्टिमल भनौँ है, अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियो we must invest 51.27% in the optimal risky portfolio and the rest in risk-free asset. Okay, that is whenever that is calculate this. The proportion of risk-free asset in the optimal complete portfolio you 5127 button 5127 1 minus 0.5127 value 4873 ounce, right? 4873. यो रिस्क फ्री एसेट। अब हामीले के निकाल्ने, रिस्क फ्री एसेटमा यति लगानी गर्ने। अब ए र बी मा कति लगानी गर्ने, प्रोपोर्सन अफ
investment in risky stock A in the optimal complete portfolio. Optimal complete portfolio मा risky stock A को proportion कति हुन्छ त्यति का एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ बुक इन बोथ केस यो दुईटै केसमा के मैले यसलाई अलि क्लियरिफाई गरौँ यो दुईटै केसमा यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ proportion of risky investment in risky stock B यो B को पनि निकाल्छ अब अघि हामीले गरेको A र B को proportion निकालेको थियौं नि यहाँ कति रे 6818 3182 हैन A मा हामीले 0.6818 लगानी गर्छौं र B मा चाहिँ 0.3182 लगानी गर्छौं तर केमा त्यो रिस्की पोर्टफोलियोमा अब कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा A को इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि यो A को इन्भेस्टमेन्टलाई यसले मल्टिप्लाई गर्नु रिस्की एसेट को टोटल अप्टिमल रिस्की एसेटमा हामीले टोटल कति लगानी गरिदियो 5127 यो 5127 लाई A र B मा बाँड्ने के गर्दाखेरि यो 0.5127 गर्ने र यो पनि इन्टु 0.5127 गर्ने अब यसबाट निकालौं यो के आउँछ त proportion of A in complete portfolio proportion of B in complete portfolio आउँछ यहाँ आउँछ 0.3496 माथि गयो 0.3496 र यो चाहिँ 0.3182 इन्टु 0.5127 कति आउने भयो 0.1631 1631 अब तिमीले यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो जुन कम्प्लिट पोर्टफोलियो बनाउँछौ नि यो तीनटा मिलाएर हैन त्यो तीनटा मिलाएर बनाउँदाखेरि रिस्क फ्री एसेटमा 48.73% इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो स्टक ए मा 34.96% इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो र स्टक बी मा 16.31% इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो यसको मिनिङ के हुन्छ हेन्स optimal complete portfolio should comprise 48.73% risk-free asset, 34.96% risky asset A and 16.31% risky asset B. पहिला ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ऑप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियोमा A र B को प्रोपोर्सन कति हुन्छ त्यो निकाल्ने अनि कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा फेरि त्यो अप्टिमल रिस्की प्रोपोर्सनको प्रोपोर्सन कति हुन्छ त्यो निकाल्ने अनि यो अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा रिस्की पोर्टफोलियोको प्रोपोर्सनको आधारमा A र B मा स्प्लिट अफ गर्ने यसरी हामीले यो क्याल्कुलेट गर्छौं ल यो हिसाबहरु ट्राई गर्नु हैन अच्छा के हामीले अब के गर्ने अब भोलि र पर्सि भरत सरको क्लास छ हैन एकचोटी सल्लाह गरौँ न भोलि पर्सि भरत सरको क्लास छ अब हामी सन्डे मन्डे पढ्ने कि पछाडी पढ्ने के गर्ने पछाडी पढ्दा हुन्छ सर हो त्यसोभए मैले अब तिमीलाई शेड्युल मेसेन्जरमा पठाइहाल्छु हैन मिटिङ पनि छ अब कस्तो छ भने फोर्थ सेमेस्टरको क्लास चाहिँ दशैं तिहारको बीचमा पनि अगाडि बढाउने भन्ने छ कि किनभने यदि यता कोर्स भ्याइयो भने पछाडी रिभिजनको टाइम हामीले पाउन सक्छौं नभए फेरि अब यो तुरुन्तै के रे यो सेकेन्ड सेमेस्टरको एक्जाम हुँदैछ सेकेन्ड सेमेस्टरको एक्जाम भएको केही समयमा फेरि फोर्थ सेमेस्टरको एक्जाम गर्दिन्छ
त्यही भएर त्यो सेकेन्ड सेमेस्टरको इक्जाम हुने बेलासम्म जस्तै लगभग दसैँ तिहार पछाडिको 1 महिनाको पिरियडमा 1 देखि 1.5 महिनाको पिरियडमा इक्जाम हुन्छ है फोर्थ सेमेस्टरको। अहिले ट्युले एक्जामिनेसन चाहिँ चाँडै गर्ने भनिरहेको छ। अनि त्यसले गर्दा हामीले पहिलो कुरा त कोर्स भएर रिभिजनको टाइम पनि बच्छ, अनि अर्को फेरि थेसिस राइटिङको लागि अब फिजिकल क्लास भएपछि रिभिजन प्लस थेसिस राइटिङको लागि पनि अलिक एडिसनल क्लासहरू लिनुपर्ने हुन्छ, नभए तिमीलाई थेसिस लेख्न भोलि गएर गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर हामीले दसैँ तिहारको बिचमा पूर्णिमा पछि क्लास चलाउने भन्ने एउटा सोच बनाएको छौँ। सायद मार्केटिङ ग्रुपको त पर्दैन होला, मार्केटिङ ग्रुपको अलिक चाँडै नै भ्याइन्छ। फाइनेन्स ग्रुपको भने र स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको क्लास चाहिँ हुन्छ होला। अब भोलि र पर्सिको क्लास चाहिँ भरत सरसित कोअर्डिनेसन गरेर म आज भरत सरलाई भन्नुलाई पनि पढ्ने भए पढे हुन्छ, नभए अब दसैँको लागि रेस्ट, त्यसपछि एकैचोटि पूर्णिमा पछि अब कहिलेदेखि हुन्छ 3-4 गते कहिले पूर्णिमा छ। अब दसैँ टिका लगाएपछि यसो घुम्न पनि जानु पर्यो 1-2 दिन होइन, घुमेर पनि आऊ अनि घुमेर आएर फेरि पढ्ने। सर एकचोटि सी नम्बरको देखाउनु न। सी नम्बर हजुर भनेको कुरा त सुनेछौ नि। हजुर ल यति हो सी नम्बरको क्यापिटल एलोकेसन लाइन स्लोप निकाल। अब यो च्याप्टरमा एउटा सानो टपिक कभर गर्न छ, त्यो भयो। यो च्याप्टरमा एउटा सानो टपिक कभर गर्न छ, त्यो के अरे मार्कोस डाइभर्सिफिकेसनको रुलहरू। त्यसको पनि सानोतिनो 5 नम्बरको प्रब्लमहरू आउन सक्छ। तिमीहरूले के गर भने यो च्याप्टरमा यो प्रब्लमहरू कति छ भन्दाखेरि 23-24 वटा प्रब्लम छ, अनि केस पनि छ। यो केसमा पनि त्यही अहिलेसम्म पढेका सबै क्यालकुलेसनहरू यसमा पर्छ होइन, त्यस्तै टाइपको छ। अब यो बिचमा एकचोटि यिनीहरू ट्राई गर न, अनि हामी अब ओपन भएपछि फेरि मतलब क्लास फेरि रिजोइन गरेपछि अर्को कार्तिक महिनामा यो च्याप्टरलाई कम्प्लिट गर्ने प्लस न्युमेरिकलहरू पनि यसको कम्प्लिट गर्ने, केसहरू कम्प्लिट गर्ने काम गरौँ ल। तर सानोतिनो क्वेसनहरू सकिने जति प्र्याक्टिस गर न है। ओके सर। ल आजलाई यति गरौँ। अब विश यु ह्याप्पी विजयादशमी। त्यसलाई पनि सर। सम्पूर्ण परिवारलाई। भोलिको क्लास चाहिँ भरत सरसित कोअर्डिनेसन गरेर सरले म्यासेज गर्नु होला। के भन्नु भएको छ क्लासको बारेमा? भोलि घट भए पनि 2 दिन पढ्यो हुन्छ, भोलि पर्सि म एकचोटि कुरा गर्छु, सरले म्यासेन्जरमा हाल्नु होला है। हुन्छ सर। ल